مصر کا ایک قدیم گاؤں اپنے منفرد ثقافت اور سادہ طرز زندگی کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے کھجور کے درخت اور مٹی کے بنے گھر گاؤں کی فطرتی خوبصورتی کو مزید نکھارتے تھے۔ اس گاؤں کی ہر شے ماضی کی ایک حسین یاد دلاتی تھی۔ اسی گاؤں میں مظہر اور شباب نامی دو دوست رہتے تھے۔ ان کی دوستی گاؤں بھر میں مشہور تھی اور لوگ ان کے تعلق کو مثال بنا کر پیش کرتے تھے۔ ان کے گھر قریب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے گہری محبت سے لبریز تھے۔ مظہر کے گھر میں اس کی بیوی اور 3 بچے خوشی خوشی رہتے تھے اور وہ پیشے سے ایک محنتی کاریگر تھا جو دن رات محنت کر کے اپنی روزی کماتا۔ دوسری طرف شباب کے 2 بچے، ایک بیوی تھی۔ ان کا کوئی کام نہیں تھا بلکہ وہ ایک شکاری تھا جو جنگل کی گہری وادیوں میں جا کر شکار کرتا تھا۔ جنگل کے جانوروں کو شکار کرنا اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا اور اسی شکار سے گھر کا گزارا کرتا تھا۔ ایک دن مظہر نے شباب سے کہا، میرے بھائی، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا زیادہ وقت کام میں گزرتا ہے اور جب میں گھر سے دور ہوتا ہوں تو میرے بچے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ میری زندگی کا سب سے بڑا خوف یہی ہے کہ کہیں وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ اگر آپ مجھ پر ایک چھوٹا سا احسان کر سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ شباب نے فوراً جواب دیا، یار، احسان کی کیا بات ہے؟ آپ کی بات تو سر آنکھوں پر۔ مظہر نے کہا، بھائی، آپ ویسے بھی دن بھر میں فارغ ہوتے ہو تو اگر کبھی وقت ملے تو میرے گھر کا تھوڑا خیال رکھا کرو۔ شباب اور مظہر کی دوستی روز بروز مضبوط ہوتی گئی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات میں رہنے لگے۔ ایک دن مظہر کا بوڑھا باپ، جو کہ ایک دور دراز علاقے میں رہتا تھا، اچانک ان کے گھر آ پہنچا اور کچھ دن وہیں قیام کیا۔ مظہر کے والد ایک بہت سیانے اور تجربے کار انسان تھے۔ جب انہوں نے شباب سے بات چیت کی اور اس کی رویے کو برتا تو وہ فوراً شباب کی نیت باندھ گئے۔ شام کو جب مظہر گھر واپس آیا تو والد نے اسے پیار سے سمجھایا، بیٹا، شباب ایک دوست کے طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن گھر کی چابیاں اور ذمہ داریاں اسے دینا سمجھداری نہیں ہے۔ وہ اچھا آدمی نہیں لگتا، اس سے تعلق صرف دوستی تک محدود رکھو۔ مظہر کو اپنے والد کی یہ بات بہت بری لگی مگر احتراماً اس نے کچھ نہ کہا۔ اگلے دن مظہر کے والد نے دوبارہ اسے سختی سے کہا، بیٹا، شباب کے ساتھ زیادہ وقت مت گزارو اور نہ ہی سیر و تفریح کے لیے اس کے ساتھ جایا کرو۔ وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ مظہر نے والد کی بات کو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اس کا باپ شباب سے حسد کرنے لگا ہے اور اسی گمان میں آ کر اس نے والد کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ اپنی دوستی کو زیادہ اہمیت دیتے ہوئے کچھ دن بعد مظہر کا والد اپنے گاؤں واپس چلا گیا اور زندگی ایک بار پھر معمول کے مطابق چلنے لگی۔ ایک دن مظہر اپنے کام پر گیا ہوا تھا اور شباب موقع پاتے ہی اس کے گھر آیا۔ اس نے مظہر کی بیوی سے غیر اخلاقی بات چھیڑی اور اپنے ناپاک ارادے کے لیے پیسوں کی پیشکش کی۔ مظہر کی بیوی، جو ایک سمجھدار اور باحیا خاتون تھی، اس نے سختی سے منع کیا لیکن شباب، جو اپنے گندے ارادوں پر ڈٹ چکا تھا، مزید زور دینے لگا اور وہ دھمکی دینے پر اتر آیا اور کہا، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں مظہر سے جھوٹ بول دوں گا کہ تم نے مجھ سے تعلقات بنانے کی کوشش کی۔ اربوں کا معاشرہ پردے اور عزت کا محافظ تھا اور مظہر کی بیوی اپنی عزت اور خاندان کی بدنامی کے ڈر سے خوف زدہ ہو گئی۔ اسی خوف اور کم عقلی کے باعث وہ شباب کے دباؤ میں آ گئی اور ناپاک تعلقات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ تعلق اب ایک دن کی بات نہیں رہی بلکہ روز کا معمول بن گئی۔ وقت گزرتا گیا، مظہر بے خبر اپنے روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہا۔ مظہر کی بیوی دل سے نادم تھی مگر حالات کی پیچیدگی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اپنے خاوند کو حقیقت بتا سکے۔ ایک دن مظہر کے والد اور والدہ اچانک ان کے گھر آ پہنچے۔ انہوں نے گھر میں ایسا منظر دیکھا جو ان کے دل پر بجلی گرا گیا۔ شباب اور مظہر کی بیوی کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گئے۔ اس کو دیکھ کر والد کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے شباب کو پکڑ کر بے تحاشا مارا اور مظہر کی بیوی کو بھی سخت ڈانٹا۔ یہ لمحہ مظہر کے والدین کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کی نظروں میں سب کچھ
धुंधला हो गया। जब मजहर शाम को घर वापस आया तो उसके वालिद ने उसे जोरदार थप्पड़ रसीद किया और गुस्से से कहा, चलो ये सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है। मैंने पहले ही खबरदार किया था कि शबाब काबिले भरोसा नहीं, लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज किया, जिसका ये नतीजा निकला है। मजहर पर ये सब सुनकर कयामत गुजर गई। वो शर्मिंदा और हैरान खड़ा था और उसका गुस्सा शबाब और बीवी पर था। मजहर जो दिल से एक सच्चा और नेक दिल इंसान था, सब कुछ सुनकर जमीन पर बैठ गया और जारों की तार रोने लगा और उसके आंसू में बेबसी का तूफान था। उसे एहसास हो गया कि ये लम्हा उसकी अपनी लापरवाही का नतीजा है। दिल पर भारी बोझ लिए मजहर ने फैसला किया कि वो अपनी बीवी को तलाक देगा, लेकिन उसके वालिद ने सख्ती से कहा, ये गलती सिर्फ तुम्हारी है। तुमने शबाब जैसे आदमी को घर की इजाजत दी। लेकिन मजहर अपनी बीवी पर भरोसा खत्म कर चुका था और आखिरकार तलाक दे दी। बीवी पर कयामत टूट पड़ी, लेकिन उसके अपने अमल की सजा थी। अगर उसने पहले ही मजहर को सच बता दिया होता तो शायद ये सब ना होता। मजहर शबाब के पीछे पड़ गया, लेकिन वो किसी तरह उसके हाथों से बचने का वक्त गुजरता गया। एक दिन मोहल्ले में खबर आई कि एक झोंपड़ी में आग लग गई है, जिसमें औरत और बच्चे जलकर मर गए हैं। मजहर भी आग बुझाने वालों में शामिल था। जब आग पर काबू पाया और अंदर की लाशें निकाली तो ये मंजर देखकर सब हक्का बक्का रह गए। उनमें से एक लाश शबाब की थी, दूसरी मजहर की बीवी की और उसके मासूम बच्चों की। मजहर ने ये मंजर देखा तो उसका दिल दहल गया। वो गम और गुस्से से भटक रहा था, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था और दिल में कहा, ए खुदा, तू सख्त पकड़ने वाला और इंतकाम लेने वाला है। कुछ अरसे बाद मजहर के वालिदैन ने फैसला किया कि इसकी जिंदगी को दोबारा से बसर करने के लिए उससे शादी करनी चाहिए। मजहर की एक खूबसूरत और एक नेक सीरत लड़की से उसकी शादी देखी गई। जब मजहर ने अपनी नई दुल्हन को देखा तो वो उसके वसअत और मासूमियत पर फिदा हो गया और वो ऐसी थी कि जैसे चांद भी उसे देखकर शर्मा जाए। उसके चेहरे से मजहर के दिल के जख्मों पर मरहम रखा और पुराने गम धो डाले। मजहर ने अपनी जिंदगी से सबक सीख लिया था कि अब वो अपने घर का ज्यादा ख्याल रखेगा। वो घर वक्त पर वापस आ जाता और दोस्तों को दोस्ती तक महदूद रखता। उसने समझ लिया था कि दिल का सच्चा होना अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में दानिशमंदी और जिम्मेदार होना भी बहुत जरूरी है। अल्लाह ने उसकी कमजोरियों की सजा तो दी, लेकिन उसका सब्र और सच्चाई का ऐसा इनाम दिया कि उससे पहले 100 गुना बेहतर और खूबसूरत जिंदगी नसीब हुई। और इस कहानी में हमारे लिए गहरे असबाब छुपे हैं। सबसे पहले, एक औरत होने के नाते ये जरूरी है कि हर बीवी अपने शोहर को हर मामले से बाखबर रखे, चाहे वो कितनी ही मामूली क्यों ना हो। वक्त पर बात करने से कई बड़े नुकसानात से बचा जा सकता है। एक सियाने बंदे का कौल है कि अच्छी औरत वो है जो दूसरे मर्दों के लिए बदतमीज हो और अपने शोहर के लिए मोम जैसी हो। यही रवैया दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बायस बनता है। एक शोहर होने के नाते हर मर्द को अपने घर के हालात और मामलात दूसरों के साथ शेयर करने से गुरेज करना चाहिए, खास तौर पर उन लोगों के साथ जिन पर मुकम्मल भरोसा ना हो। हसद एक ऐसा जहर है जो नजर नहीं आता लेकिन बड़ी दवाई कर सकता है। किसी भी मर्द की गैरत और जिम्मेदारी ये तकाजा करती है कि वो अपनी बीवी, माँ, बहन और बेटी के मामले में सख्त रवैया रखे और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाए। यही शर्मो हया और इज्जत की बुनियाद है। एक बेटे के तौर पर हमें ये समझना चाहिए कि वालिदैन की बातों पे हमेशा दानाई छुपी होती है। वो जिंदगी के तल्ख तजर्बात से वाकिफ होते हैं और उनकी नसीहतों को संजीदगी से लेना जरूरी है। अगर मजहर ने अपने वालिद की बात को संजीदगी से लिया होता वो इस नुकसान से बच सकता था। एक दोस्त होने के नाते अगर कोई आप पर भरोसा करे तो ये आपका फर्ज बनता है कि उसको ठेस ना पहुंचाए। सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की इज्जत और हुर्मत को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखे। आखिर में ये वाकया हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। वो कभी किसी भी मामले से बेखबर नहीं रहता। अगर आज आप किसी को धोखा देते हैं या उसकी इज्जत पर डाका डालते हैं तो ये ना समझिए कि आप कामयाब हो गए हैं। अल्लाह का निजाम अदले कामिल है और उसकी पकड़ ऐसी है कि फिर आपकी दुआ और पछतावा भी करामत नहीं होगा। शबाब और मजहर की बीवी ने अपने गुनाहों की सजा पा ली, लेकिन मजहर को अपने सच्चाई का सिला अल्लाह ताला ने बेहतरीन सूरत में दिया। ये किस्सा हमें ये
सबक देता है कि दिल की सच्चाई और अल्लाह पर भरोसा करने वाला शख्स कभी खाली हाथ नहीं रहता। मुझे उम्मीद है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आप इस तरह की और प्यारी-प्यारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर कीजिएगा इस कहानी के बारे में। आप अपनी राय लाज़मी लिखें। आपके ताउन का बहुत-बहुत शुक्रिया।